आदाब नाजरीन, मैं हिमायतुल्लाह HM न्यूज़ ज़हीराबाद में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना की मुख्तलिफ अवामी तंजीमों की जानिब से 8 सितंबर को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, जागो तेलंगाना तहरीक के बानी रामलू नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ अवामी शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों की जानिब से 8 सितंबर बवक्त दोपहर 2 बजे हैदराबाद में वाक़े सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ज़ेर क़यादत साबिक़ SC कॉरपोरेशन चेयरमैन पेद्दामूर्ति रवि इनेकाद अमल में लाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार रामलू नेता बानी जागो तेलंगाना तहरीक ने आज ज़हीराबाद की एक होटल में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों के जिम्मेदारान, सनतों में काम करने वाले तंजीमी कारकुनान की जिम्मेदारान और शोबे ज़राअत में काम करने वाले कारकुनान की तंजीमी जिम्मेदारान और दीगर शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाले जिम्मेदारान से इन्होंने मुतालबा किया है कि वो इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शख्सी तौर पर शिरकत करें। इन्होंने कहा कि इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना में शुमाली हिंद की रियासत के ताजरीन के जरिए मुख्तलिफ तिजारती शोबों में धोखा दही तर्ज पर तिजारत करते हुए रियासत तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस यहाँ के इमलाक व वसाइल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद शुमाली हिंद की रियासतों के ताजरीन की धोखा दही पर रियासत तेलंगाना की अवाम को शऊर बेदार करना है। इन्होंने कहा कि शुमाली हिंद के ताजरीन रियासत तेलंगाना में मिठाई भंडार और पानी पूरी सेंटर के नाम से मिलावटी ग़िज़ाई अशिया फरोख्त कर रहे हैं, तेलंगाना की अवाम की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि शुमाली हिंद के ताजरीन रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ तिजारतों के जरिए नाक़िस मेयार की अशिया फरोख्त करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि शुमाली हिंद के ताजरीन से सामान खरीदने पर वो ग्राहकों को असल रसीद बिल के बजाय सफेद पेपर पर बिल तहरीर करके हवाले करते हैं, जिससे रियासत बिलखुसूस मरकज को भी टैक्स अदा न करने की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासिर अपने मफाद के लिए शुमाली हिंद के ताजरीन की पश्त पनाही कर रहे हैं। इनका ये इक़दाम नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर जागो तेलंगाना तहरीक के कारगुजार सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान, शिवा प्रसाद, दशरथ शेखर, धनराज, तलबा यूनियन के जिम्मेदारान कार्तिक, रामचरण, बालाकृष्ण, रवि किशोर, विष्णु व दीगर मौजूद थे। మన ప్రాంతం నుండి ఈ భయానకమైనటువంటి కాలుష్యాలు వెదజల్లడంతోని మరి ఇక్కడ నుండి ఇప్పటికే తేనీగలు, తుమ్మెదలు, చీతకొక చిలుకలు, కందిరీగలు అన్నీ కూడా వలసలిపోయినాయి అని చెప్పేసి అంటే అరే ఇది వాస్తవమా అన్న అని చెప్తే అన్న నువ్వు కావాలంటే నేను కూడా ఈ సంవత్సరం ఏ ఫారెస్ట్లో కూడా ఒక్క తేనె తిట్ట చూడలేదని చెప్పింది. సోదరులారా, మీరందరూ గమనించినట్టయితే తేనెలు అంతరించిపోయిన మరుక్షణం ఒక 5-6 సంవత్సరాల్లో మానవ మనుగడ కూడా అంతరించిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఇదందరికీ నేను ఒక నాయకునిగా కాకుండా పాత్రికేయ సోదరులుగా ఈ వనరులన్నింటినీ కాపాడే బాధ్యత మీ పైన కూడా ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన్నించాలి. మరి ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక రకాల పరిస్థితులు, మరి అదేవిధంగా మన వనరులు మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళమైతాం, మన కార్మికులకు కూడా మనం చేతి నిండా పనిచ్చిన వాళ్ళమైతాం. మరి మన యొక్క కార్మికులకు ఏదైతే జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి DRDA కొన్ని శిక్షణలు ఇస్తుంటూ ఉంటుంది. విద్యా ఉపాధి రంగాలలో రాణించడానికి మన నవ యువకులకు కొన్ని రకాల శిక్షణలు ఇస్తుంటుంది. ఆ శిక్షణ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగాన్ని తయారు చేసి వారి ఆధ్వర్యం లోపలనే ఈ వినాయకులను తయారు చేయించడం జరిగితే చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. మరి ఒక జవాబుదారితనంగా ఉంటుంది. మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక మేకపిల్లను వధించి మార్కెట్లో అమ్ముకునే వాడికి మున్సిపాలిటీ ముద్ర వేసిన దాకా అమ్ముకోలేని పరిస్థితి. అలాంటప్పుడు ఇంత టన్నుల కొద్ది రకరకాల ఏవైతే కల్తీకి సంబంధించినటువంటి కలర్లు, నాణ్యత లేని కలర్లు వాటికి రుద్ది జలవనరులలో వాటిలలో పడేస్తే మళ్ళీ రేపు పొద్దున పశు పక్షాదులకు అన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది తలపెడితే దీనికి ఎవరు బాధ్యులు అని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను ఈ వేదిక ద్వారా అడుగుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మరి ఈ యొక్క మన నిధులు, మన నీళ్ళ చెల్లని వస్తువును వాళ్ళకి ఇచ్చితే వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చి మా బజార్లో ఎక్కడంటే అక్కడ చెల్లకుంట పడేస్తూ ఉన్నారు. దాని మూలంగా జైరాబాద్ పూర్తిగా కాలుష్యకారకంగా తయారవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి నాన్ రీసైక్లింగ్ ఐటమ్ ఏదన్నా ఉండని, పునరాదాన్ని నిర్మాణం చేసేటట్లాంటి పరిస్థితి లేనట్లాంటి, लौट के उसको जो
पूर्व स्थिति नहीं बनाने का जो भी आइटम रहता उस आइटम को दया करके मत दो। हमारे लोकल स्क्रैप दुकान वालों को और हमारे किधर भी మా యొక్క బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కానీ మా జలవనరులు కానీ వాటిని పారేస్తే ఖబర్దార్ చెప్తా ఉన్నా, చాలా సీరియస్గా వ్యవహరిస్తాం. మళ్ళీ దేనికి కూడా వెడకాడమని చెప్పేసి, ఎందుకోసం అంటే అతి సుకుమారం కటిక దరిద్రంగా తయారైపోయింది. మరోసారి చెప్తున్నా వినండి, అతి సుకుమారం. జహీరాబాద్కు ఎన్నో పారిశ్రమాలు వస్తున్నాయి, అయితే ఏంటి మాకు లాభం? మా నవ యువతకు నయ వంచనకు గురి చేస్తుర్రు, నిలువు దోపిడికి గురి చేసిండ్రు. ఎంతో మందికి 45 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళ వయసు వచ్చేటాలకి వాళ్ళకి రోడ్డు పాలు చేసిర్రు. ఇంకో పరిశ్రమ పెట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. కార్మిక చట్టాలన్నింటినీ కూడా కాల రాసిండ్రు. పూర వాళ్ళ నెత్తిని మసిబూసి మారడిగా చేసిర్రు. వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుర్రు, వాళ్ళ రక్తం దాగిర్రు. ఖబర్దార్, వారు ఇకనైనా ఆలస్యంగానైనా కూడా నా దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా వారి పక్షాన పోరాటం చేస్తా. పక్కనే ఉన్నటువంటి మహీంద్రా పరిశ్రమలో కాంట్రాక్ట్ లేబర్ పేరు మీద రూల్స్కు వ్యతిరేకంగా, కార్మిక శాఖ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా గత 25-30 సంవత్సరాల నుండి వెట్టి చాకిరి చేయించుకొని ఈరోజు నా జహీరాబాద్ ప్రాంతీయ సోదరిమణులకు అందరికి కూడా రోడ్డు పాలు చేశారు. ఖబర్దార్ అని చెప్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నాతో కదిలి వస్తే వారి పక్షాన నేను న్యాయ పోరాటం చేసి ముక్కు విండి మరీ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి కావాల్సినవి, వాళ్ళకి ఏరియర్స్ బోనస్ కానివ్వండి, ఏరియర్స్ వేతనం కానివ్వండి, లేదా చట్టపరంగా వాళ్ళు ఇప్పటికే పర్మనెంట్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా ఈ యొక్క మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు పేరు పోరిన మరి మా పాత్రికేయ సోదరులు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా అందరికీ కూడా మరోసారి చేతులెత్తి ధన్యవాదాలు.